welcome back. And we are going to start now the unit number one from the engineering mechanics. That is a resultant of a coplanar forces. That is the title of our unit. Okay, that is unit number one. We'll firstly see the syllabus content of the unit number one, and then we'll start for the syllabus bit by bit. Okay, one by one. So first point, that is about the 1.1. It includes the basic units, SI units, body, rigid body, Slide particles, reset max. scalar quantity. Just a minute. Is it visible now? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are starting for the unit number one from the section number one. Okay. The content of the same is about the basic units, SI units, body, rigid body, particle, scalar and vector quantities, idealization of engineering mechanics problems, then force, its a meaning, then law of transmissibility of force, then moment of a force, couple and moment of a force, then resultant of the force system, then parallelogram law of a forces and triangle law of forces, polygon law of forces to find out the resultant force of the force system, and then composition, that is a resultant only of a coplanar concurrent and non-concurrent force systems by analytical and graphical methods along with the Bose notations. The Bose notations will be used for the graphical solution, that is a graphic statics we can say, and the other analytical methods are we are going to use those methods for the finding the resultant force. Now we'll proceed along with the basic units. Means what is a firstly we'll see that what is a mechanics, what is engineering mechanics, what are its sub branches, what is a force unit, SI unit, etc., etc. In a sequence we will go for. Here the whatever the sequence of the syllab is given and the sequence with which we are going to proceed, that may be different one, but we are going to cover all the points. Okay. So firstly, the mechanics. What does it mean about the mechanics? We had a lot of discussion just a minute, over the syllabus of the mechanics. आपण भरपूर डिस्कशन मेकॅनिक्सच्या सिलेबसवरती केलेलं आहे. दॅट इज अ स्टॅटिक्स अँड डायनामिक्स वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट. सो मेकॅनिक्स मीन्स व्हॉट फर्स्टली? So mechanics is nothing but the branch of the science, technically talking about applied physical science we can say, which deals with the motion and the forces producing the motion. म्हणजेच काय तर मेकॅनिक्समध्ये कशाचा अभ्यास होतो तर बॉडीला मिळणारी मोशन आणि फोर्सेस कॉजिंग द मोशन यांचा अभ्यास जिथे होतो त्याला आपण मेकॅनिक्स असं म्हणतो. देन अगेन इट इज scientifically defined as mechanics is the science which describes and predicts the conditions of rest or a motion of the bodies under the action of forces. Means if the forces are acting on the body, then what will be the condition of the body? Does it maintains its state of rest or it moves with a uniform motion? That means either the body that body is at a rest or is in motion. That is nothing but the mechanics talking about. देन इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. हे आपण मेकॅनिक्स बघितलं की काय आहे की बॉडीची जी स्टेट आहे तिचा जर अभ्यास केला जातो, दॅट इज नथिंग बट द मेकॅनिक्स. नाउ व्हॉट इज अ इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स? वी हॅव टू नोट डाउन दिस वन. So engineering mechanics is the branch of the physical science once again, which deals with the state of rest or motion of the body subject to the action of forces. म्हणजे ज्या वेळेस बॉडीवरती फोर्सेस ऍक्ट होतात त्यावेळेस त्या बॉडीची जी काही स्टेट असणार आहे किंवा जो इफेक्ट असणार त्या फोर्सेसचा, दॅट इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस इज नथिंग बट द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. So study of the forces and their effect acting on the body when the body is at rest or in the motion, that is nothing but the engineering mechanics. So two definitions I have quoted over here. You may go for any of them or you may write in your language. The basic idea of the engineering mechanics is that we have to study the effect of the forces acting on the body. Means the object is getting acted upon by the various forces, and that object may be at rest or may be in a motion. So what will be the effect of those forces when the object is at rest, and what will be the effect of the forces when the object is in motion? That particular study is nothing but our engineering mechanics. Okay, that we had already discussed. Now we'll see the sub branches of the engineering mechanics. So engineering mechanics is mainly divided into the two parts, dynamics and statics. And again the dynamics is about the kinetics and kinematics. So in the dynamics we used to consider the
position of the body or the condition of the body as a motion, sorry, rest. In the dynamics we used to consider as a motion, whereas in a statics we used to consider as a rest condition. So dynamics I would like to write in the bracket as a motion, okay, whereas in a statics is about the rest. स्टॅटिक जे आहे ते काय आहे तर रेस्ट कंडिशन मधला स्टडी आहे. मेकॅनिक्समध्ये आपण काय करतोय की एखाद्या ऑब्जेक्टवरती जर का भरपूर सारी फोर्सेस ऍक्ट झाली, सपोज दॅट दिस इज अ फोर्सेस, दोज आर द फोर्सेस acting on this body, say F1, F2 and F3 are the forces acting on the body, and we are studying their effect. That is the engineering mechanics. हे झालं इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. त्याच्यामध्ये जर का हा ऑब्जेक्ट रेस्टला असेल, सपोज दॅट दिस इज इट इज ॲट रेस्ट, दो द फोर्सेस आर ॲक्टिंग, जरी त्याच्यावरती फोर्सेस ॲक्ट होत असली तरी सुद्धा तो जर का ऑब्जेक्ट रेस्टला असेल आणि त्यावेळेस जर का आपण त्याचा स्टडी करत असेल तर त्याला आपण म्हणणार स्टॅटिक्स. रेस्ट कंडिशन स्टॅटिक झाली. आणि दुसरं म्हणजे काय आहे तर डायनॅमिक्स आहे. तर डायनॅमिक्समध्ये काय होतं की ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, सपोज दॅट द व्हील, general examples I am considering over here, it is a rotating with an angular velocity say omega and with a moving with a linear velocity as a v, and it is acted upon by a torque force Fi acting tangentially means a torque is there, okay, due to which it is moving. Now what we are going to study over here, we are going to study effect of this force acting on the wheel when the wheel is in a motion. That is nothing but the dynamics. And again in the dynamics we have two parts, there is a kinetics and kinematics we can say. So in kinematics we used to consider the pure motion, we doesn't consider mass and the forces causing the motion, whereas here we used to consider the mass of the object, then forces causing the motion to the object. बरोबर आहे ना मी जे काय म्हणतोय ते? इज इट करेक्ट? अरे बाळांनो बरोबर आहे का मी काय म्हणतोय ते? इज इट करेक्ट व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? आवाज येतो का माझा? इज आय एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so please be respond. So in kinetics we used to consider the mass, then force causing the motion, that is the self weight and the gravity etc, and in the kinetics we doesn't used to consider. Just a minute.
Okay, sorry. So what we were discussing about that in the dynamics म्हणजे ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये आहे आणि ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये असताना आपण त्यावरती ॲक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा स्टडी करतोय, अभ्यास करतोय. परंतु तो अभ्यास करत असताना जर का आपण प्युअर मोशनचा स्टडी केला म्हणजे तिथं त्या ऑब्जेक्टला मोशन कशाने येते, म्हणजे फोर्सेस कोणती आहेत की ज्याच्यामुळे मोशन येते, ती फोर्सेस आपण जर का कन्सिडर नाही केली, आपण ती फोर्सेस जर का विचारात नाहीत घेतली, तर ते जे पार्ट येतो, तो जो पार्ट येतो डायनॅमिक्सचा, दॅट पार्ट इज नथिंग बट द कायनेमॅटिक्स. वी डझंट कन्सिडर और वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर what we are not going to consider the forces causing the motion. म्हणजेच काय असणार आहे, मास असेल किंवा वेट म्हणूया आपण त्याला, किंवा अदर फोर्सेस दोज आर रिस्पॉन्सिबल टू हॅव द मोशन. दॅट इज अवर कायनेटिक्स. ओके, आणि जिथं आपण हे सगळे कन्सिडर करतोय, ते म्हणजे आपलं कायनेटिक्स आहे. बरोबर, हे झालं कायनेमॅटिक्स, हे झालं आपलं कायनेटिक्स. ओके विथ. मग स्टॅटिक आणि डायनॅमिक्स मध्ये दोघांमध्ये मेन डिफरन्स काय आहे? व्हॉट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन स्टॅटिक्स अँड डायनॅमिक्स? Statics is a study of rest position and dynamics is a study of motion. मोशन आहे. स्टॅटिकमध्ये आपण काय करतोय, ऑब्जेक्टवरती ॲक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा स्टडी करतोय, परंतु ऑब्जेक्ट हा रेस्टला आहे. फॉर एक्झाम्पल, एखादी बिल्डिंग बांधण्या अगोदर किंवा बांधल्यानंतरनं त्या बिल्डिंगवरती विंडचा प्रेशर किती ॲक्ट होतो, अर्थक्वेकचा प्रेशर किती ॲक्ट होईल, पाऊस पडला त्याचा फोर्स किती ॲक्ट होईल, इतर सर्वच्या सर्व फोर्सेस ॲक्ट होऊन त्या बिल्डिंगवरती त्याचा काय परिणाम होईल का, त्याचं फाउंडेशन काय खाली जाईल का, बिल्डिंग टिल्ट होईल का, बिल्डिंग ढासळेल का, कोलॅप्स होईल का, हा जो स्टडी असणार आहे ज्यावेळेस बिल्डिंग रेस्टला आहे, ते म्हणजे आपलं झालं स्टॅटिक्स. बरोबर. दुसरं म्हणजे डायनॅमिक्स म्हणजे काय, आपण शिपमधून चाललेलो आहोत, जहाजामधून चाललोय आपण, जहाज पुढे चाललंय, जहाजाला मोशन मिळते कशाने, इंजिन ऑपरेटेड आहे. ओके, आणि त्याच्यावरती फोर्सेस ॲक्ट कुठले होत आहेत, साईडने काय होत आहे, भरपूर सारं जे वॉटर आहे ते त्याच्यावरती रेझिस्टिव्ह फोर्स देत आहे, त्याला पुढे जाऊ देत नाही आहे. खाली कुठेतरी मासे असतील ते त्याच्यावरती फोर्स लावत आहेत, स्ट्राईक होत आहेत. विंड असेल, वारा असेल, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती फोर्स ॲक्ट होत आहे. बट दॅट शिप इज इन मोशन, म्हणजे तो शिप मोशनमध्ये आहे, त्याच्यावरती ॲक्ट होणारी सगळी फोर्सेस आहे तिथं. ओके, त्याने स्वतःने तयार केलेलं लावलेलं इंजिननं फोर्स आहे, वॉटरने एक्झर्ट केलेलं रिॲक्टिव्ह फोर्स आहे, विंडचा रिॲक्टिव्ह फोर्स आहे मोशनला. ह्या सर्व फोर्सेसचा स्टडी आपण त्या शिपवरती ॲक्ट होताना कन्सिडर करतोय, आणि शिप मोशनमध्ये ते म्हणजे झालं आपलं डायनॅमिक्स. आलं लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. सर्वांना कळाले स्टॅटिक्स म्हणजे काय, डायनॅमिक्स म्हणजे काय? Yes, sir. Yes, sir. I will share you those PPTs what we can say, notes for the writing purpose. Okay, here I have a clear-cut definitions of that. Statics, branch of engineering mechanics which deals with the force and their effects acting on a body when the body is at a rest. Okay, म्हणजे building's example, force acting on a building. Okay, dynamics, branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effect acting on the body when the body is in a motion. Ship's example घ्या किंवा आणखी कोणतंही घ्या, व्हेकलचं घ्या. ओके, फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन अ मुव्हिंग कार और बस और अ शिप, पण ते कसं पाहिजे, मोशनमध्ये पाहिजे आहे. स्टॅटिक्स, डायनॅमिक्स. देन अगेन डायनॅमिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, कायनेटिक्स अँड कायनेमॅटिक्स. सो कायनेटिक्समध्ये फोर्सेस कॉझिंग मोशन कन्सिडर करणार की नाही करणार? करणार. ओके, आणि कायनेमॅटिक्स मध्ये करणार नाहीये. तो कायनेटिक्स ब्रांच ऑफ डायनॅमिक्स विच डील्स विथ द बॉडीज इन अ मोशन ड्यू टू द अप्लिकेशन ऑफ फोर्सेस. म्हणजे आपण काय करतोय की ती जी मोशन आहे ते कशामुळे, अप्लाइड फोर्सेसमुळे आहे, किंवा फोर्सेस आपण कन्सिडर करणार त्यावेळचा जो स्टडी असणार त्यावेळच्या स्टडीला आपण कायनेटिक्स असं म्हणणार. और दुसरी डेफिनेशन आहे, स्टडी ऑफ फोर्सेस अँड देअर इफेक्ट ॲक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन बाय कन्सिडरिंग फोर्सेस कॉझिंग मोशन. म्हणजे इथं आपण काय करतोय,
we are considering the forces causing the motion, that is the kinetics. मास ऑफ द बॉडी इज कन्सिडर, म्हणजे इन शॉर्ट थोडक्यात काय म्हणायचं आपल्याला, वी आर गोइंग टू कन्सिडर द मास ऑफ द बॉडी. त्याच्यावर ग्रॅव्हिटी ऍक्ट झालं की वेट म्हणजे तो फोर्स झाला. ऑन द अदर हँड कायनेमॅटिक्स, जिथं आपण फोर्सेस कॉझिंग द मोशन कन्सिडर करणार नाहीये. दॅट इज अ प्युअर मोशन वी कॅन से. दॅट इज ब्रांच ऑफ डायनॅमिक्स विच डील्स विथ द बॉडीज इन द मोशन विदाउट कन्सिडरिंग द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन. त्या बॉडीला मोशन देणारे जे फोर्सेस आहेत त्यांचा विचार न करता आपण जे स्टडी करणार आहे त्या बॉडीवरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा मोशनमध्ये असणारा त्या स्टडीला आपण कायनेटिक्स असं म्हणतो. मीन्स विदाउट कन्सिडरिंग द मास. सो मास ऑफ द बॉडी इज नॉट कन्सिडर्ड इन दिस केस. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कायनेमॅटिक्स or kinematics. Is it clear with the basic definitions of the static, dynamics, kinetics, kinematics, engineering mechanics? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You will tell me the definition of engineering mechanics then. Anyone? Study of forces and their motion. Study of forces and their motion. Okay. Study of application of forces. Okay. फोर्स बॉडीवरती ऍक्ट झाल्यामुळे काय होणार आहे, त्याचा काहीतरी परिणाम होणार आहे. देयर विल बी सम इफेक्ट ड्यू टू द ऍप्लिकेशन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी. बरोबर ना? बरोबर का? ओके. ज्या वेळेस आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवरती काही फोर्स लावणार आहे त्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टवरती त्या फोर्सचा काही ना काही परिणाम होणार आहे आणि तो परिणाम लक्षात घेणे, त्या परिणामाचं अभ्यास करणे म्हणजे काय आहे तर आपलं इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स आहे. म्हणजे काय करतोय आपण, एक ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावर सगळी फोर्सेस लावतोय आपण आणि त्या फोर्सेसमुळे काय परिणाम होतोय तो स्टडी करतोय. ते म्हणजे इन जनरल, इन ब्रॉड सेन्स इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स आहे. मग पुन्हा काय म्हटलं आपण की ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये होता आणि त्याच्यावरती आपण काय केलं, फोर्सेस ऍक्ट होता त्याचा अभ्यास केला. बरोबर? जस्ट So now, after those definitions of the engineering mechanics, then statics and dynamics, we are going to start for the next definitions, basic definitions, that is about the unit. So as per our discussion which we had in the previous sessions, what is meant by a unit? Unit means what? कशाला म्हणायचं युनिट? Universally accepted. Universally accepted Standard. Universally accepted standard of what? कशाचं युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड स्टँडर्ड आहे? Of measurement. Of measurement. That is the thing. So unit is nothing but the standard of measurement of a physical quantity. ती कोणती क्वांटिटी असेल मग, that standard of measurement which is universally accepted, that is nothing but the unit of that particular physical quantity. For example, Length. हा बोला, हा मोठ्याने आवाज नाही आला मला. Mass. Mass is a unit of what? The mass is a physical quantity. Mass is physical quantity. Mass is a physical quantity. Then what is the unit of the mass? Kg. kg असेल, ग्राम असेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किलो kg असेल. So mass is a physical quantity and it's a standard of measurement throughout the universe is either kilogram, gram or kilo kg. Seconds. What is this second? Is it unit or is it a physical quantity? Unit. Unit of time. It is a unit of a time. Means time is a physical quantity as like a mass. Degree Celsius. Unit of temperature. Unit of temperature. Unit of a temperature. So temperature is a physical quantity.
Newton. Unit of force. Unit of weight. Unit of a force. So force is a physical quantity and its a unit is a Newton. Length. Physical quantity. Physical quantity. Unit. Meter. Meter, centimeter. Meter, centimeter, etc., etc. Kilometers, whatever it may be. So the standard of measurement of any physical quantity is nothing but the unit. Okay. So example, meter for the length. Meter is a unit of the length. Kg, kilogram is a unit for the mass. Seconds is a unit for the time. Okay. Then fundamental units. Out of whatever the examples I have quoted over here, no, it's a mass, time, length, temperature, and force, whose units are fundamental units. Time. Length, mass, Time, length, mass. Temperature. Time, length, mass, temperature, they are having fundamental units असं तुम्हाला म्हणायचं आहे. Yes. अगदी बरोबर आहे. अगदी बरोबर आहे. फंडामेंटल युनिट्स आहेत किंवा ते आपले स्टँडर्ड युनिट्स सॉरी काय म्हणतो आपण त्याला नॉन डिराइव्ड युनिट आहेत. मग मला सांगा फंडामेंटल युनिट म्हणजे काय मग? They are not derived. They are not derived means what? Basic quantity आहेत त्या. Those are basic quantities. What is meant by basic quantities and what is meant by derived quantities? They are not depend on other units. Right. So the quantities, those are independent on the other quantities. The quantities, those are independent on other quantity. अशा क्वांटिटी की ज्या दुसऱ्यावर डिपेंड नाही आहेत त्या झाल्या फंडामेंटल क्वांटिटीज. Time, it doesn't depend on other quantity. Length doesn't depend on other quantity. But if you talk about the volume or the area, volume or area is dependent on the length, width and height. Mass doesn't depend, but weight is dependent on the mass and gravity. झिपते का बघा मी काय म्हणतोय ते. Yes, sir. फंडामेंटल म्हणजे असं मूळ म्हणतो आपण, मूळ स्वरूप. ऐकत असाल तुम्ही, ऐकला शब्द हा कधी? Yes, sir. So that thing which is doesn't depend on the other, that is nothing but the fundamental. फंडामेंटल युनिट कोणकोणते तुम्हाला सांगा बरं. टाइमचं युनिट आपल्याला माहिती आहे सेकंद आहे. लेंथचं युनिट माहिती आहे आपल्याला मीटर आहे, बरोबर. मासचं युनिट माहिती आहे केजी आहे. टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअस आहे. हे जे काही केल्विन असेल, हे जे काय आहेत ते फंडामेंटल युनिट आहेत. मीन्स दोज युनिट्स आर इंडिपेंडंट ऑन दी युनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज. इंडिपेंडंट असणार आहे त्याला काय म्हणायचं? फंडामेंटल. So the units of the physical quantities, those are independent on the units of other physical quantities, are called or are considered as a fundamental units. आलं लक्षात? Yes, sir. Great. So example, just unit of length, that is meter, unit of mass as a kg, unit of time as a seconds, those are the fundamental. On the other hand, derived units. Example सांगा मला डायरेक्टली अगोदर. derived units असं. Area, volume, Velocity, weight. acceleration, force, and velocity, Force. work Just- done, Just a minute, I will write one by one. Velocity, acceleration, okay, force, work done, force, work done, density, density. Yes, all those are units, yeah, physical quantities. physical quantities, All those are a physical quantities, but they are derived असं आपण म्हणूया, बरोबर ना? yes sir, yeah, मग जर का त्या क्वांटिटीज डिराइव्ड असतील तर त्यांचे युनिट सुद्धा कसे असणार आहेत? 100% डिराइव्ड असणार. मग व्हेलॉसिटी ही फिजिकल क्वांटिटी कोणत्या क्वांटिटी पासून डिराइव्ह केली आहे रे? displacement time, डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम या दोघांवरती डिपेंडंट आहे कोण? व्हेलॉसिटी. ऍक्सलरेशन
velocity and time. velocity upon time. व्हेलॉसिटी आणि टाइम याच्यावरती ऍक्सलरेशन डिपेंड आहे. फोर्स, Mass and mass and acceleration, acceleration. मास अँड ऍक्सलरेशन, वर्क डन, Force and displacement. force and फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट, डेन्सिटी, Mass upon mass and volume. and Mass upon volume, volume. मास, व्हॉल्यूम. म्हणजे ही एक क्वांटिटी जर का आपण बघितली, वर्कडन असेल, फोर्स असेल, ऍक्सलरेशन असेल, व्हेलॉसिटी असेल, डेन्सिटी असेल, त्या इतर क्वांटिटीवरती डिपेंडंट आहेत. त्यावेळेस आपण त्यांना काय म्हणणार, डिराइव्ड क्वांटिटी असं म्हणणार. आणि त्या डिराइव्ड क्वांटिटीचे जे युनिट असणार ते ज्या क्वांटिटीजवरती डिपेंड आहेत त्याच क्वांटिटीच्या युनिटवरती त्यांचे युनिटसुद्धा डिपेंडेंट असतात. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर का व्हेलॉसिटीचं युनिट बघितलं तर ते काय आहे रे? Meter per second. Meter per second. मीटर पर सेकंद आहे. म्हणजेच मीटर हे युनिट आहे, कुणाचं लेंथ असेल किंवा डिस्प्लेसमेंट असेल, जे काय असेल ते. आणि सेकंद म्हणजे कोण आहे, तर टाइम आहे. Time. म्हणजेच ज्या वेळेस एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट हे इतर फिजिकल क्वांटिटीच्या युनिटवरती डिपेंड असतं त्यावेळेस त्या फिजिकल क्वांटिटीजला आपण डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज म्हणतो. आणि डिराइव्ड युनिट म्हणजे काय, जर एखादं युनिट, एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट जर का आपण इतर फिजिकल क्वांटिटीच्या युनिटचं कॉम्बिनेशन करून डिराइव्ह केलं तर त्या युनिटला आपण डिराइव्ड युनिट असं म्हणणार. ओके. The units of a physical quantities, those are dependent on the units of the other physical quantities, are called as the derived units. Unit of the velocity, it is dependent on the unit of length and time. Okay, then unit of area, acceleration, etc., etc. इथपर्यंत कळालं? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, नेक्स्ट वन इज द सिस्टम्स ऑफ युनिट. कोणकोणत्या सिस्टम्स ऑफ युनिट आहेत रे, ज्या तुम्हाला माहित आहेत त्या? वन बाय वन आपण वन बाय Yes, वन आपण sir. सांगा. हां, पहिलं सांगा. SI system. Yes, sir. एस आय. हां, CGS. MTS. CGI, ओके, चलो CGS. थर्ड वालं, MTS. MKS. ओके. आणखी आहे का? FPS. Yes. EFPF. EFPS. FPS. बरोबर ना? तर मला सांगा, ह्या ज्या सिस्टीम्स ऑफ युनिट आहेत म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे रे? आपण युनिट बघितलं, त्याच्यामध्ये आपण स्टँडर्ड युनिट बघितलं, डिराइव्ड युनिट बघितलं. आता आपण सिस्टीम ऑफ युनिट म्हणतोय. सिस्टम म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन. सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन. मग कोणाचं कॉम्बिनेशन आहे इथं? Units. युनिटचं. बरोबर. Length, mass and time. परंतु इथं जी सिस्टम तयार होतीये ती कोणाकोणाच्या युनिटची तयार होतीये? Length, mass, time. अगदी बरोबर. लेंथ, सेकंड काय म्हटले तुम्ही? Mass. Mass. अँड थर्ड वन Time. Time. टाइम. या तिघांच्या कॉम्बिनेशन मधनं म्हणजे तिघांच्या युनिटच्या कॉम्बिनेशन मधनं एक सिस्टीम तयार होते. म्हणजे काय, हे 3 ओढे आहेत, 3 ओढे एकत्र आले काय होणार, एक नदी तयार होणार. मीन्स दोज 3 streams forms a system of a river. Similarly, these 3 physical quantities forms a system of the physical quantities. The units of these 3 physical quantities forms a system of units. As simple as. मग आपण लेंथ, मास आणि टाइम याच का बरं घेतलेल्या सिस्टम ऑफ युनिट मध्ये 3 फिजिकल क्वांटिटी? These are fundamental. राईट. दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. त्याच्यापासून आपण कितीही डिराइव्ह करू शकतो. म्हणजेच कसं की आपल्या भाषेमध्ये देज आर द प्युअर वन. प्युअर व्हरायटी म्हणतो आपण, हायब्रिड व्हरायटी म्हणतो. आपण बऱ्याच वेळा फुलाची झाडं आणतो. टेक एन एक्झाम्पल आपण रोज. पूर्वीचं इन द सेन्स मला काय म्हणायचं की ओरिजिनल जे आहे त्याला खूप सारे काटे असतात. जे आपण हायब्रिड म्हणतो, कलम केलेलं असेल किंवा काही केलेलं असेल, ते ड्राफ्टिंग वगैरे केलेलं असेल, त्याला काटे कमी असतात, फुलं जास्त असतात, वेगवेगळ्या कलरची फुलं असतात, एकालाच 3-3, 4-4 प्रकारची फुलं असतात.
बरोबर. ते कशापासून डिराईव्ह केले आपण? फ्रॉम द बेसिक. फंडामेंटल जे होतं त्याच्यापासून आपण ते डिराईव्ह करत गेलो. वी डिड द मल्टिप्लिकेशन ऑफ द वी फॉर्म नंबर ऑफ द थिंग्स ऑफ द सेम. So similarly, to have a number of the units, number of the combination of the units, we requires to have some fundamental units, and those fundamental units are units of length, mass, and time, and they are considered for the formation of systems of a unit. So talking about the SI system, SI system काय सांगते? What it is to tell us? International system. International system. Okay. System of international. सिस्टम ऑफ इंटरनॅशनल किंवा इंटरनॅशनल सिस्टम, पण काय सांगतं हे आपल्याला? सीजीएस सिस्टम काय सांगते आपल्याला? एमके सिस्टम काय सांगते? किंवा एफपीएस सिस्टम काय सांगते? प्रत्येकाला काहीतरी मिनिंग आहे, बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. प्रत्येक सिस्टमला काहीतरी मिनिंग आहे. CGS मध्ये बेसिक युनिट्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड असते. सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स बर. MKS मध्ये मीटर किलोग्राम सेकंड मीटर, किलोग्राम, सेकंड. हा. आणि FPS मध्ये फूट पाऊंड सेकंड. फीट, पाऊंड, सेकंड. सेकंड्स. आता मला सांगा हे काय आहेत? सेंटीमीटर, ग्राम, मीटर, केजी, फीट, पाऊंड, सेकंड. युनिट्स. Those are the units of लेंथ, मास अँड टाइम. length, mass and टाइम. time. ओके, म्हणजे हे युनिट आहेत लेंथ, मास आणि टाइमचे. आणि ते लेंथ, मास, टाइम काय आहेत? तर दॅट लेंथ, मास अँड टाइम आर द फिजिकल क्वांटिटीज. Okay, it means in a CGS system of the units, we used to measure the length in a centimeter. This is for a length. We used to measure mass in grams, and we used to measure time in seconds. Whereas in a MKS system, we used to measure length in a meter, mass in a kg, and time in a seconds. Then in a FPS system, we used to measure length in a foots or feet, mass in a pounds, and time in a second. What about the SI system? सिस्टम इंटरनॅशनल मध्ये लेंथ कशामध्ये मोजतात? किलोमीटर. तर ती सिस्टीम आहे. Yes, I. CGS is also system, MKS is also system, FPS is also system. सिस्टम इंटरनॅशनल म्हणजे त्यांनी काहीतरी निर्बंध लागू दिले असणार की नाही आहे. जसं सीजीएसने निर्बंध लागून दिले बाबा की या सिस्टममध्ये जात असाल तुम्ही तर फिजिकल क्वांटिटी ज्या आहेत ते लेंथ सेंटीमीटरमध्ये आली पाहिजे, मास ग्रॅममध्ये आलं पाहिजे, आणि टाइम सेकंडमध्ये आलं पाहिजे. हाऊ टू फॉलो द सिक्वन्स? सो ॲज पर द सिस्टम इंटरनॅशनल, लेंथ इज मेजर्ड इन अ विच युनिट, टाइम इज मेजर्ड इन Meter. length is in a meter, great. Mass is in a kg. kg. and time in a Second. seconds. This is about the units and system of units. Jipla? Yes, sir. No, sir. Okay. Same case in this system, length measured in meter, mass in kg, and time in a second. CGS, length in a centimeters, mass in a grams, and time in a seconds. FPS, length measured in feet, mass in a pound, and time in a seconds. SI, System International, in which the length is measured in meter, mass in kg, and time is in a seconds. This is a summary of this. Okay, now we'll go for next part. Scalar quantity and vector quantity. फिजिकल क्वांटिटी स्केलार कधी असते आणि फिजिकल क्वांटिटी व्हेक्टर कधी असते? ज्या फिजिकल क्वांटिटीला डायरेक्शन असते ती स्केलर असते. एक्झाम्पल, लेंथ, लेंथ इज स्केलर. स्केलार. वेलोसिटी, वेक्टर. वेक्टर. मोशन ऑफ पेन, सॉरी चुकलं माझं सांगायचं. व्हॉट आय वांटेड टू से, टाइम. स्केलर. Scalar. स्केलार. ओके. व्होल्टेज,
Scalar. voltage and current. Vector. Vector. They used to move from one, Voltage. बरोबर ना? Okay. Then speed, Scalar. scalar. What about acceleration? Vector. Vector. Rate of change of distance with respect to the time म्हणजे काय असतं? velocity, Velocity. Rate of change of displacement with respect to time काय असतं? velocity, Velocity. and distance म्हणल्यावर speed, Rate of change of distance with respect to time. speed, Speed. Rate आणि rate of change of speed with respect to time. distance, बघा मी काय म्हणतो तुम्हाला एक मिनिट. आय वुड लाईक टू टेक अन हेल्प ऑफ द बोर्ड ओव्हर हिअर. डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम म्हणजे काय आहे? Velocity. Velocity. वेलोसिटी आहे. डिस्टन्स पर युनिट टाइम speed, स्पीड आहे. वेलोसिटी पर युनिट टाइम Acceleration. Acceleration. आणि स्पीड वर्सेस टाइम म्हणजे काय रे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? Acceleration. ॲक्सलरेशन. Distance. स्पीड पर युनिट टाइम. स्पीड इंटू टाइम म्हणत नाही मी. स्पीड इंटू टाइम केलं की डिस्टन्स मिळेल मला, नो डाऊट. Sir, acceleration without direction. ॲक्सलरेशन विदाउट डायरेक्शन. मग ॲक्सलरेशन ही स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? Scalar. Vector. वेक्टर आहे. ॲक्सलरेशन ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, परंतु इथं आपण आपल्या सेक ऑफ अंडरस्टँडिंगसाठी म्हणतोय की ॲक्सलरेशन विदाउट डायरेक्शन. ॲक्च्युली स्पीडमध्ये काय होतं की गाडी अशी कशी जाते, बरोबर आहे का? कधी स्ट्रेट लाईन असते, कधी टर्न असतो, अशा पद्धतीने डायरेक्शन बदलते. इथं आलं की वेलोसिटी वाढते, वेलोसिटी कमी होते, वाढते वाढते वाढते, पुन्हा कमी होते, पुन्हा इथून वाढणार, पुन्हा कमी होणार, टर्नला पुन्हा वाढणार, पुन्हा कमी होणार, पुन्हा वाढणार, कमी होणार, असं होत राहतं. म्हणजे ॲक्सलरेशन रिटार्डेशन ह्या दोन्ही फेज राहतात आणि डायरेक्शन सारखी बदलते थ्रू आउट 360 डिग्री. समजा आपण असा पाथ कव्हर केलाय, असा रेसिंग ट्रॅक असं समजू आपण. पाहिले का ते कारचं रेसिंग असते बघा ती. हो सर. Okay, so many undulations are there. So in that case we used to have the changing direction. Okay, झेपलं? yes sir, Okay. Yes, sir. So now we'll stop here. Okay, just a minute.